Dear learners, welcome to today's class. Today I am going to discuss how to transform exclamatory sentence into assertive sentence. Yes, dear students, let's get started. You see, first one, exclamatory sentence starting with what or how. Dear students, if you see exclamatory sentence starts with what or how, it will be transformed into assertive sentence followed by the structure of assertive sentence. You see how the structure of assertive sentence? Like this. First subject, then verb, then article a or an if you see in exclamatory sentence. That's why these two are kept in bracket plus very or great plus adjective or noun plus extension. You see, dear students, here is a given note. What or how will be replaced by very or great, but following which one? If you see adjective, we use very before adjective, and if you see noun, we use great. That means great will follow noun. You see here given an example with what first one? Exclamatory sentence. What a beautiful sight it is. What a beautiful sight it is. Dear students, this one is an example of exclamatory sentence. Why? Because this sentence starts with what? And we see at the end of the sentence note of exclamation. And in this type of sentence, usually verb used at the end of the sentence, and before the verb we see the subject. In this sentence we see subject it, verb is. Yes, we transform this sentence into assertive. How? Following this structure. First, we use subject it. Yes, then verb is it is. Article are. Now we will use very or great in place of instead of what. So here we see there remains two words. One is beautiful, another is sight. We use very or great here before beautiful, and the word beautiful is adjective. That's why we will use very here before beautiful, the word adjective. So it is a very in place of what? It is a very beautiful sight. Full stop. Now match this sentence with the structure. It subject, then is verb, article a or an, article a here we see, then very, then adjective or noun, beautiful, sight, extension, sight. So it is a very beautiful sight. এটি একটি খুবই সুন্দর দৃশ্য. Next example, what a match it is. কি সুন্দর ম্যাচ, খেলা, প্রতিযোগিতা. এই বাক্যের মধ্যেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা শুরু হয়েছে পার্ট দিয়ে, লাস্টে নোট অফ এক্সক্লেমেশন আছে, সেজন্য আমরা বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। আমরা যখন অ্যাসার্টিভ করব, এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইট কে আমরা আগে নিয়ে আসবো, তারপর আমরা ইসকে ভার্ব বসাবো ইট ইজ, তারপর আছে কি
এবং হোয়াটটা বাদ হোয়াটের পরিবর্তে আমরা ভেরি বা গ্রেট ইউজ করব। যেহেতু এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা শব্দ আর্টিকেলের পরে যেহেতু প্রিয় শিক্ষার্থীরা নাউন বসে আর ম্যাচটা হচ্ছে নাউন, সেজন্য আমরা হোয়াটের পরিবর্তে এখানে কি বসাবো, নাউনের আগে কি বসে, গ্রেট বসে। ইটস আ গ্রেট ম্যাচ। ক্লিয়ার? অ্যাসার্টিভ হয়ে গেছে। এবার আরেকটা দেখো, হাউ ফরচুনেট দ্য ম্যান ইজ, লোকটি কতই না ভাগ্যবান। তাহলে আমরা যদি প্রিয় শিক্ষার্থী অ্যাসার্টিভ করি, কি লিখতে হবে, প্রথমে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ম্যান লিখলাম, ভার্ব এখানে ইজ লিখলাম, দ্য ম্যান ইজ, হাউটা বাদ, এর পরিবর্তে ভেরি বা গ্রেট, যেহেতু ফরচুনেট অ্যাডজেক্টিভ, একটা মাত্র শব্দ অ্যাডজেক্টিভ, সেজন্য আমরা এখানে কি লিখবো, যেহেতু আমাদেরকে এখানে ভেরি বা গ্রেট বসাতে হবে, কার আগে বসাবো, ফরচুনেটের আগে, ফরচুনেট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, সেজন্য আমাদেরকে কি বসাতে হবে, ভেরি বসাতে হবে, ভেরি ফরচুনেট, লোকটি খুবই ভাগ্যবান। Dear learners, now come to the roll number 2. If you see exclamatory sentence starting with if, or that, or had, or where, especially had and where will be used in this condition before the subject. Then we transform this exclamatory sentence into assertive sentence following this structure: first subject I or we, then wish, then subject again, then were, had plus extension. You see, dear students, give an example. If I were a millionaire, যদি আমি মিলিয়নিয়ার হতাম, যদি আমি লাখপতি হতাম। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শুরু হয়েছে ইফ দিয়ে, লাস্টে নোট অফ এক্সক্লেমেশন আছে, সেজন্য আমরা বলছি এটি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। আমরা এরকম পরিবর্তন করব, আমরা এই ইফ ওর দ্যাট এগুলোর পরিবর্তে আমরা শুরুতে কি লিখব, সাবজেক্ট লিখব, আই বা উই। এখানে যেহেতু সাবজেক্ট আই আছে, আমরা আই লিখতাম, উই থাকলে উই লিখতাম, বা এই দুইটা ছাড়াও অন্য কোনো সাবজেক্ট আছে আমরা তাহলে সেটা লিখতাম। তাহলে আমরা লিখবো কি, আই উইশ, আবার সাবজেক্ট একই সাবজেক্ট আবার ইউজ করতে হবে, আই উইশ আই ওয়্যার আ মিলিয়নিয়ার, ফুল স্টপ। যেহেতু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স শেষে কি বসে, ফুল স্টপ বসে। এরপরে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী, আরেকটা এক্সপ্লোরেটরি সেন্টেন্স एग्जांपल দেওয়া আছে, or that we could enter this house, এই ঘরে যদি ঢুকতে পারতাম। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি or that ব্যবহৃত হয়েছে, পরে এক্সক্লেমেশন আছে, মার্ক অফ এক্সক্লেমেশন। আমরা এই তাহলে এখানে সাবজেক্ট ব্যবহার করব আই বা উই, এখানে আমরা উই লিখতে পাচ্ছি সেজন্য আমরা উই লিখব। উই ভার্ব হিসেবে এখানে উইশ আসবে বাইক থেকে, উই উইশ, আবার সাবজেক্ট মানে উইটা, বাকিটা বসে যাবে এখানে, ওয়ার হেড নাই, কি আছে, কুড প্লাস ভার্ব আছে, এটা বসে যাবে, কুড এন্টার দিস হাউস, ফুল স্টপ। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, ইফ or that had were এরকম থাকলে আমরা এই স্ট্রাকচার ফলো করে কি করব, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স করব। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এবার 3 নম্বর নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব। ইফ ইউ সি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স স্টার্টিং উইথ হুররা, ব্রাভো, ও, alas, fine, this type of introduction, if you see exclamatory sentence starts, then when we make it assertive sentence, we follow the structures for horror or bravo. যদি horror bravo থাকে আমরা এই স্ট্রাকচারটা ফলো করব। এটা কি রকম, সাবজেক্ট rejoice, that, তারপর মেইন ক্লজটা ব্যবহার করব, অর্থাৎ horror bravo এর পরিবর্তে আমরা সাবজেক্ট rejoice, that ব্যবহার করে বাকি অংশটা বসাবো। অথবা যেটা horror bravo এটা হচ্ছে আনন্দের বিষয়, সেজন্য আমরা লিখব
ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় অথবা ইট ইজ এ ম্যাটার অফ ডিলাইট দ্যাট, এরপরে বাকি এখানটা লিখবো। আর যদি ও এলাস এগুলো সাধারণত দুঃখের হয়, সেজন্য আমরা সাবজেক্ট প্লাস মর্ন, মর্ন মানে বিলাভ করা, তারপর দ্যাটের পরে পদার্থ যে এই শব্দগুলোর পরে যে ক্লজগুলো থাকবে সেটা মেইন ক্লজ, সেটা বসাই দেব। অথবা ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট, অথবা ইট ইজ এ ম্যাটার অফ গ্রিফ দ্যাট, সরো বা গ্রিফ আমরা যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারবো। এরপর যদি ফাই থাকে, ফাই মানে ছি, মানে লজ্জা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ইট ইজ এ ম্যাটার অফ শেম দ্যাট, এরকম ফ্রেজগুলো ব্যবহার করব এই ইন্টারজেকশনগুলোর পরিবর্তে। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এখানে একটা एग्जांपल দেওয়া আছে, হুররা উই হ্যাভ ওয়ান দ্য গেম ম্যাচ, হুররা উই হ্যাভ ওয়ান দ্য ম্যাচ, আমরা ম্যাচে জয় লাভ করেছি। এই যে হুররা ইন্টারজেকশন, এটার জন্য আমরা কি লিখতে পারি সাবজেক্ট প্লাস রিজয়েস। তাহলে আমরা যদি সাবজেক্ট প্লাস রিজয়েস লিখি তাহলে সাবজেক্ট কোথায় পাবো, সাবজেক্ট হচ্ছে মেইন ক্লজের সাবজেক্ট, আমরা এখানে নিয়ে আসবো উই রিজয়েস, রিজয়েস মানে আনন্দ করো, দ্যাট we have won the match। অথবা প্রিয় শিক্ষার্থী যদি চাইলে তোমরা এটা ইউজ করতে পারো, it is a matter of joy that, it is a matter of delight that, অথবা it is a matter of great joy, great delight, great শব্দ তুমি চাইলে তোমরা এখানে চাইলে যোগ করতে পারো। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী কি দাঁড়ালো, it is a matter of joy that we have won the match। এইভাবেও চাইলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অ্যাসার্টিভ করতে পারবে, হয় সাবজেক্ট প্লাস রিজয়েস অথবা ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় বা ডিলাইটেড, এই ফ্রেজ ব্যবহার করে অ্যাসার্ট করা যাবে। এবার দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আছে এলাস আই এম রুইন, হাই আমার সর্বনাশ হয়েছে, আমি ধ্বংস হয়েছি। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী এই যে এলাস এর পরিবর্তে আমরা কি লিখব উই মর্ন দ্যাট অথবা ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দেখি ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো বা গ্রিফ দ্যাট, সরোটা লিখি that I am ruined। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী কি হয়ে গেছে, এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে গেছে। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা যে তিনটা নিয়ম শিখেছি আজকে, একটা হচ্ছে হাউ এবং হোয়াট এর, আরেকটা হচ্ছে ইফ ওর দ্যাট এর, আরেকটা হচ্ছে যে হররা ব্রাভো এরকম ইন্টারজেকশন দিয়ে যদি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থাকে, তাহলে আমরা যদি এই তিনটা নিয়ম যে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে যদি আমরা একটু মনে রাখতে পারি আর একটু যদি বাসায় প্র্যাকটিস করি, তাহলে আমরা আশা করছি এই জায়গায় ভালো করতে পারবো। আজকে এই পর্যন্ত, আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ শেষ করছি, ভালো থেকো।